سلام عزیزان، با آموزش زبان روزمره انگلیسی از شبکه تلویزیونی CNG در خدمتون هستم. امروز میخوام مبحث جدیدی رو از گرامر براتون توضیح بدم. ما این دفعه روی past tense یا زمان گذشته کار میکنیم. Mark Yo, pianist. He was born on January 5th, 1999 in California, USA. He can play the piano and cello. He could play the piano when he was 3. He could play the cello when he was 4. Last year, he played with Lang Lang, the famous Chinese pianist in New York. They were a big success. دوستان براتون خط به خط میخونم و کلمات جدید رو توضیح میدم. مارک یو پیانیست. مارک یو این آقا پسر هست، اسمش پیانیست یعنی کسی که نوازنده پیانو هستش، بهش میگن پیانیست. He was born on January 5th, 1999. اون در 5 ژانویه 1999 در کالیفرنیا آمریکا، USA که میدونی مخفف آمریکا هستش، United States of America هستش. He can play the piano and cello. اون میتونه هم پیانو بنوازه و هم ویولنسل که اینجا بهش میگن چلو. He could play the piano when he was 3. اون میتونست پیانو رو کامل بنوازه موقعی که 3 سالش بود. He could play the cello when he was 4. میتونست ویولنسل بزنه موقعی که 4 سالش بود. Last year he played with Lang Lang, the famous Chinese pianist in New York. پارسال اون به اتفاق آقای لنگ لنگ که یک پیانیست مشهور چینی هست، famous یعنی مشهور، Chinese هم یعنی چینی، نواخت، played در یک کنسرت در نیویورک. They were a big success و خیلی موفق بودن و خیلی ساکسس داشتن و ساکسسفول بودن. متن بعدی Cleopatra Stratton, singer. She was born on 7th October 2002 in Moldova near Romania. She could sing beautifully when she was just 2 years old. When she was 3, she made an album, La Versta di 3 anni. Her album was a big success. 150,000 were sold round the world. Cleopatra Stratton, singer. ایشون خواننده هستن، دختر هستن به نام کلئوپاترا استراتون. سینگر یعنی خواننده. She was born on 7th October 2002. به دنیا آمد. was born یعنی به دنیا آمد در 7 اکتبر 2002 در مولدووا نیر رومانیا، در کشور مولدووا نزدیک رومانی. She could sing beautifully. اون میتونست خیلی زیبا آواز بخونه. When she was just 2 years old. وقتی که فقط 2 سال داشت. Just 2 years old یعنی فقط 2 سالش بود. When she was 3. وقتی که 3 سالش بود. She made an album. یه دونه آلبوم بیرون داد. La Versta di 3 anni که اسم آلبومش هستش. Her album was a big success. و اون آلبومش یک موفقیت خیلی خیلی بزرگی بود. 150,000 تا were sold around the world. 150,000 تا از اون آلبوم سراسر دنیا، round the world یعنی دور دنیا، sold فروخته شد. متن بعدی در رابطه با آقای پابلو پیکاسو هست. Pablo Picasso, 25th October 1881 till 8 April 1973. Hey, look at that painting. It's Picasso. Oh yes, fantastic. Where was Picasso born? In Malaga. Ah, so he was Spanish? Yes, he was. Were his parents rich? Well, they weren't rich and they weren't poor. His father, Don Jose, was a painter and a professor of art. His mother, Donna Maria, was a housewife.
So was Picasso good at drawing when he was young? Oh yes, he was a child prodigy. He could draw before he could speak. His first word was lápiz, which is Spanish for pencil. Wow, that's the story. خب عزیزان، پابلو پیکاسو که همه پیکاسو رو میشناسن، اسم کوچیکشون پابلوه و فامیلشون پیکاسوه. 25 اکتبر 1881 till 8 April 1973. 25 اکتبر 1881 به دنیا آمدن و 8 اپریل 1973 از دنیا رفتن. این مدلی هست که معمولاً می‌نویسن تولد و مرگ رو می‌نویسن. Hey, look at that painting. اون پینتینگ رو نگاه کن. It's Picasso. این پیکاسوه. این اثر پیکاسوه. Oh yes, fantastic. بله، عالیه. Fantastic یعنی خیلی عالی. Where was Picasso born? کجا پیکاسو به دنیا آمد؟ In Malaga. در مالاگا. So he was Spanish. Yes. بله. پس اون اسپانیایی بود. Yes, he was. بله، اون بود. Were his parents rich? آیا پدر مادرش ثروتمند بودن؟ Rich یعنی ثروتمند. Well, they weren't rich and they weren't poor. خب، نه ثروتمند بودن، نه مستمند بودن. Poor یعنی مستمند. His father, Don Jose, پدرش, his father, Don Jose اسمشه, was a painter and a professor of art. Painter یعنی نقاش. Professor of art یعنی استاد نقاشی بودن. Professor of art استاد هنر بودن. هم پدرشون از پینتر بودن، نقاش بودن و Professor of art استاد هنر بودن. art یعنی هنر. His mother, Donna Maria, مادرشون اسمش از Donna Maria, was a housewife. و مادرشون خانه‌دار بودن. Housewife خانه‌دار. So was Picasso good at drawing when he was young? پس آیا پیکاسو خوب بود برای نقاشی کردن؟ Drawing یعنی نقاشی کردن، کشیدن چیزی. نقاشی کردن drawing هست. وقتی که جوان بود، young اینجا به معنی بچه بودن، کم سن بودن هستش. جوان به معنی جوان young، ولی اینجا به معنی کودک و یک کسی که بچه هست استفاده میشه. Oh yes, he was a child prodigy. بله، اون یک بچه شگفت‌انگیز بود. prodigy معمولاً تیزهوشای کسایی که از سنشون بالاتر یک کار رو انجام میدن. مثلا فرض کنید که 5 سالشه ولی میتونه مثلا ویولون بزنه. این برای بچه 5 ساله خب کاری هستش که تیزهوشه، یعنی که یک کار شگفت انگیزیه. prodigy به معنی شگفتی هست، اما این نشون میده کسی که ابیلیتیش و تواناییش از حد سنش بالاتره. بهش میگن child prodigy. پس ایشون یه child prodigy بود، یعنی همیشه از سنش جلوتر بود. He could draw before he could speak. اون میتونست اول نقاشی بکشه قبل از اینکه بتونه صحبت بکنه. His first word was lápiz. و اولین کلمه‌ای که گفت بود lápiz و which is Spanish for pencil. و کلمه اسپانیایی برای کلمه مداد هستش. Wow, what a story. عجب. Wow یه اکسپرشن، یه دونه کلمه‌ای هست که مثلا ما میگیم عجب، تو انگلیسی میگن wow. What a story. چه داستان جالبی. خب عزیزان، الان با توجه به 3 متنی که خوندیم با هم دیگه، میایم ببینیم که این نکته گرامریش چی بود و ما میتونیم چی یاد بگیریم از این درس. اگه دقت داشته باشین ما خیلی was استفاده کردیم. He was born, she was born, he was. این was و were اگه توی تصویر دقت بکنین اونها گذشته am is are هستن. Was were is the past of am is are. اوکی؟ حالا بیشتر توضیح میدیم. وقتی ما میخوایم به صورت در گذشته چیزی رو صحبت بکنیم و میگیم بود در گذشته، از was و were استفاده میکنیم. اما was و were موقعی هستش که اگه ما سوم شخص استفاده کنیم و اول شخص از was استفاده میکنیم، میشه I was, he, she, it was. و اینها
was استفاده میشه براش. اما برای we, you, they, were استفاده میشه. I was in Paris yesterday. He was in Paris yesterday. She was in Paris yesterday. It was in Paris yesterday. و اینا به معنی این هستش که من در پاریس دیروز پاریس بودم، اون آقا دیروز پاریس بود، اون خانم دیروز پاریس بود، اون چیز دیروز پاریس بود. We were in England last year. You were in England last year. They were in England last year. ما پارسال last year یعنی پارسال در انگلستان بودیم. شما پارسال در انگلستان بودین. آنها پارسال در انگلستان بودند. دقیق میفهمید؟ گذشته است. حالا اگر ما بخوایم به صورت منفی بگیم، این الان پوزیتیو بود، همه این چیزایی که ما صحبتش کردیم پوزیتیو بود. حالا بخوایم نگاتیوش رو بگیم یعنی منفیش رو بگیم، فقط این وازوور منفی میشه I wasn't at school yesterday. من دیروز مدرسه نبودم. He wasn't at school yesterday. اون آقا دیروز تو مدرسه نبود. She wasn't at school yesterday. اون خانم تو مدرسه نبود دیروز. It wasn't at school yesterday. اون چیز تو مدرسه نبود دیروز، یا دیروز اون چیز تو مدرسه نبود. حالا بریم تو مثالای بعدی. We weren't at the party last night. ما تو مهمونی نبودیم دیشب. You weren't at the party last night. شما تو مهمونی نبودید دیشب. They weren't at the party last night. اونها توی مهمونی نبودن دیشب. دقیق میفهمید؟ وقتی که ما میخوایم منفیش بکنیم فقط یه دونه not که کوتاه شدهش هست اضافه میکنیم به were و was. حالا ببینیم برای سوالی کردن چی کار باید بکنیم. از کلمات question مثل where استفاده میکنیم. Where was I? Where was he? Where was she? Where was it? یعنی من کجا بودم؟ اون آقا کجا بود؟ Where was she؟ یعنی اون خانم کجا بود؟ Where was it؟ این کجا بود؟ این چیز کجا بود؟ Where were we؟ ما کجا بودیم؟ Where were you؟ شما کجا بودید؟ Where were they؟ آنها کجا بودن؟ پس از کلمات سوالی مثل where، when، what که استفاده می کنیم خیلی راحت was یا were رو با توجه به اون شخص یا پرسون استفاده می کنیم. اون پرسون مثل I باشه was استفاده میشه، he و she باشه was استفاده میشه و اگر we, you, they باشه were استفاده میشه. حالا توی شورت آنسرامون که با yes و no میخوایم جواب بدیم ببینیم که چجوری خواهد بود. وقتی که سوال میشه was he or she at work؟ جوابش هست yes she was. No he wasn't. یا were you at home؟ Were they at home؟ Yes we were. No they weren't. دقیقا میفهمید؟ سوالی خودش با خود was و were سوالی میشه برای شورت آنسر و جوابش هم yes اگر yes باشه was یا were. Yes she was. Yes they were. اگر منفی باشه میشه no he wasn't or no they weren't. و یه چیز دیگه که ما خیلی بهش برخورد کردیم توی این متن ها was born بود. ببینیم این چیه. I was born in 1980. من در سال 1980 به دنیا آمدم. She was born in Manchester. اون خانم در منچستر به دنیا آمده. حالا باز برمیگردیم به سوالای question، سوالای کلمات سوالی. Where was she born? Where was he born? When were we born? When were you born? When were they born? پس where یعنی کجا به دنیا اومدیم. مثلا برای این گفتیم که she was born in Manchester. When یعنی کی، چه زمانی. When were we born? When were you born? I was born in 1980. حالا میریم به
یک گزینه‌های گذشته دیگه could و couldn't. could is the past of can. could گذشته can هستش. can میدونستیم که به معنی توانستن، could یعنی میتونستم. could and couldn't have the same form in all persons. پس چیزی که ما الان اینجا باید یاد بگیریم اینه که could و couldn't برای همه اشخاص یک جوره، یعنی عوض نمیشه. مثل همون can بود. وقتی can هم برای افراد مختلف he و she و it و اینها استفاده میشد، همه فقط can بود، هیچ تغییر نمیکرد. could هم همونجوری میمونه، couldn't هم همونجوری. حالا مثال ها رو میذاریم که بعد بیشتر براتون جا بیفته. برای جملات مثبت یا پوزیتیو I could swim، یعنی من میتونستم شنا کنم. He could swim، اون آقا میتونه شنا بکنه. She could swim، اون خانم میتونست شنا کنه. It could swim، اون میتونست شنا کنه، اون چیز. We could swim، ما میتونیم شنا کنیم. You could swim، شما میتونید شنا کنید. They could swim. دقیق میفهمید هیچ تغییر نکرد، فقط could رو استفاده کردیم برای همه این پرسون ها، افراد. حالا وقتی که نگاتیو میشه و منفی میشه، از couldn't هم که استفاده میکنیم باز هیچ تغییر نمیکنه. I couldn't dance، نمیتونستم برقصم. He couldn't dance، نمیتونست برقصه. She couldn't dance، اون خانم هم نمیتونست برقصه. It couldn't dance، این هم نمیتونست برقصه. We couldn't dance، ما نمیتونستیم برقصیم. You couldn't dance، شما نمیتونید برقصید. They couldn't dance، آنها نمیتونستن برقصن. حالا میرم سر question، کلمات سوالی. اینجا کلمه what رو من انتخاب کردم و مثال ها رو با هم میخونیم. What could I do؟ من چی کار میتونستم بکنم؟ دقیقا میفهمیم گذشته است. What could he do؟ اون چی کار میتونست بکنه؟ What could she do؟ اون خانم چی کار میتونست بکنه؟ What could it do؟ این چی کار میتونست بکنه؟ What could we do؟ ما چی کار میتونستیم بکنیم؟ What could you do؟ شما چی کار میتونستیم بکنیم؟ What could they do؟ آنها میتونستن چی کار بکنن. حالا برای شورت کوئسچن ها که با yes و no جواب میدیم، ببینیم که چه کار باید بکنیم. Could you drive؟ Could she drive؟ Could they drive؟ آیا شما میتونستین رانندگی کنید؟ آیا اون خانم میتونست رانندگی کنه؟ آیا آنها میتونستن رانندگی کنن؟ drive یعنی رانندگی کردن. Could you cook؟ آیا میتونستین آشپزی کنید؟ cook یعنی آشپزی کردن. Could she cook؟ آیا اون خانم میتونست آشپزی کنه؟ Could they cook؟ آیا آنها میتونستن آشپزی کنن؟ و جوابش همونطور که خدمتتون گفتم کوتاه میشه yes she could، yes they could، no we couldn't. حالا اگر مثبت باشه میگیم yes she could، yes I could. اگر منفی باشه میشه no we couldn't. خب عزیزان، به پایان درس روزمره امروزمون رسیدیم. امیدوارم که نکات گرامری و متن مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. متشکرم.